हाँ जी डियर स्टूडेंट तुहाडा सब दा साडे यूट्यूब चैनल के उपर वेलकम है। अज तुहाडे नाल असी डिस्कशन करांगे स्टैचूटरी कॉरपोरेशनस दे बारे। तो जिमें स्टूडेंट सानू सब नू पता ही है कि असी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस बारे डिस्कशन कर रहे हैं। और फॉर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस जिहड़ियां फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस आ उन्हां च डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है, स्टैचूटरी कॉरपोरेशनस ने, गवर्नमेंट कंपनीज ने। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इस ते ऑलरेडी साडा लैक्चर अवेलेबल है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के उपर, गवर्नमेंट कंपनी के उपर भी अवेलेबल है। तो इस लैक्चर च अपनी डिस्कशन जिहड़ी है स्टैचूटरी कॉरपोरेशन के उपर होएगी। तो स्टूडेंट्स इस मीनिंग दे विच आपां डिस्कस करांगे कि जिहड़ियां स्टैचूटरी कॉरपोरेशनस हुंदियां ने ना उन्हां नूं ਜਿਹੜੇ मतलब इस तरह के अदारे होंगे है ना, इन्हों स्पैशल एक्ट ऑफ पार्लीमेंट द्वारा ठीक है लिया जाता है। मतलब कि दे आर ब्रॉट इन टू एग्जिस्टेंस बाय स्पैशल एक्ट ऑफ पार्लीमेंट। ठीक है जी। यानी कि पार्लीमेंट दे विच स्पैशल एक्ट पास करके इन्हों इस्टैबलिश किया जाता है स्टैचूटरी कॉरपोरेशनस को। ठीक है जी। तो ਜਿਹੜੀਆਂ इन्होंने कॉरपोरेशनस ਦੀਆਂ पावर्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, जो इन्हों के फंक्शनस ने, ठीक है जी, इन्हों ਦੀਆਂ पावर्स, इन्हों के फंक्शनस, इन्हों के रूल्स, इन्हों के रेगूलेशनस जिन्ने भी है वो सारे एक्ट दे विच मैनशनड होंगे आ उस एक्ट दे विच। ठीक है जी। तो ये भी स्टूडेंट्स ध्यान च रखियो कि जो इन्हों के इंपलाई होणगे उन्होंने जो सर्विसिस होणगियां है ना, तो वो भी वो एक्ट ही डिफाइन करूगा जो उस एक्ट दे विच मैंशन होगा स्पैशल एक्ट दे विच, उहदे अकॉर्डिंग ही स्टैचूटरी कॉरपोरेशनस काम करदियां ने। जिमें एग्जाम्पल के तौर पर LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये सारे स्टैचूटरी कॉरपोरेशनस हैगियां ने जिन्होंने स्पैशल एक्ट ऑफ द पार्लीमेंट द्वारा इस्टैबलिश किया गया है। ठीक है जी। तो हम स्टूडेंट्स आप इन्होंने फीचर्स डिस्कस करांगे और उन्होंने फीचर्स के सब तो इंपॉर्टेंट जी चीज़ आप डिस्कस करनी हैगी आ वो ये आ कि जो ये स्टैचूटरी कॉरपोरेशनस हैगियां ने इन्होंने जो मैं पहला ही दसिया कि इन्हों पावर, इन्हों के फंक्शनस, इन्हों के प्रिविलेजिस, ठीक है, एवरीथिंग इन्हों के की ऑब्जैक्टिव्स ने वो सारे के सारे उस एक्ट ऑफ पार्लीमेंट दे विच डिफाइंड होंगे आ। तो जिहड़ियां ये ऑर्गेनाइजेशंस होंदियां ने स्टैचूटरी, दे आर होली ओनड बाय दी स्टेट मतलब गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन्हां कोल ना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जिहड़ी आपां नोटिस करनी है कि इन्हां कोल फाइनैंशियल इंडिपेंडेंस होंदी आ। फाइनैंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये हुंदा कि इन्हों गवर्नमेंट के बजट के विचों कुछ नहीं लैना पैंदा। मतलब कि इन्हों के जिहड़े रेवन्यू सोर्सिस होंदे ने ना, रेवन्यू सोर्सिस वो अपने होंदे आ। मतलब कि रेवन्यू तो जो पैसा आएगा वो इन्हों का ही होएगा। ठीक है। तो एक चीज़ होर जिहड़ा इन्हों के रेवन्यू सोर्सिस आ वो जो भी ये सर्विस ऑफर करनगे वो होणगे। ठीक है। तो उस ही पैसे चो ये अपना सब कुछ मैनेज करते हैं, एक्सपेंडिचर वगैरह जो भी होंदा उस चों ही होंदा है। तो एक चीज़ की होर क्लैरिटी यानी कि गवर्नमेंट के बजट के विचों इन्हों कोई सपोर्ट नहीं मिलती। मतलब कि जिमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के विच हर एक डिपार्टमेंट नूं गवर्नमेंट के बजट के विचों फंडिंग आती है, तो जिहड़ियां स्टैचूटरी कॉरपोरेशनस होंदियां ने इन्हां दी इस तरह की कोई भी फंडिंग बजट नाल नहीं जुड़ी होंदी। इन्हां दी ये बिल्कुल इन्हां दी अपनी ऑटोनमी होंदी है, ये अपनी सर्विसिस ऑफर करके उत्थों रेवन्यू जनरेट करते हैं और उस ही रेवन्यू के विचों अपने जिहड़े एक्सपेंडिचर हैगे आ उन्होंने चलाते हैगे आ। ठीक है जी। अगली स्टूडेंट्स ये आ कि जिहड़ी स्टैचूटरी कॉरपोरेशन हैगी है वो एक अलग उहदी एक सैपरेट आइडेंटिटी आ, उहदी गवर्नमेंट नालों एक अलग आइडेंटिटी हुंदी है। ठीक है। यानी कि जिहड़ी वो स्टैचूटरी कंपनी है उहदी एक अपनी लीगल एग्जिस्टेंस है, जिवें कि LIC की अपनी एक लीगल एग्जिस्टेंस हैगी है। और दूसरी LIC एज अ कंपनी, एज अ स्टैचूटरी कॉरपोरेशन किसी के उपर केस कर भी सकती है, कैन स्यू और कैन बी सुईड, इसके उपर केस किया भी जा सकता। और LIC बीइंग अ स्टैचूटरी कंपनी अपने ही, ठीक है, दम ते अपने ही लैवल ते किसी नाल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, अपने नाम ते प्रॉपर्टी लै सकती है। सो ये जिहड़ियां खास फीचर्स हैगियां ने जिहड़ियां स्टैचूटरी कॉरपोरेशनस कोले हुंदियां ने। जिमें स्टूडेंट्स मैं दसिया ही है
कि ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਦ ਅਥਾਰਟੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਇਟਸ ਰੈਵਨਿਊ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਸੈਂਟਰਲ ਬਜਟ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। It is not subject to same accounting and audit procedures applicable to government departments। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਟਰ ਅਪਾਇੰਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਾਇੰਟਡ ਆਡੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਮਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਲੀਗਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਰਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਟ ਓਬਟੇਨਸ ਫੰਡਸ ਬਾਈ ਬੋਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੰਡਸ ਬੋਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਬੋਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਔਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਬੋਰਿੰਗਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਰਿੰਗਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਆਲਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ LIC ਆ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖੁਦ ਆਪ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਰੂਲਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ employees of these enterprises are not government or civil servants। ਇਹ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, and are not governed by government rules and regulations। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹੀ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਦੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਆਰ ਗਵਰਨਡ ਬਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦੀ ਐਕਟ ਇਟਸੈਲਫ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਰਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਟਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਰਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੀਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇ ਇੰਜੋਏ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਇਨ देयर ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਐਂਡ ਅ ਹਾਈ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਆ, ਜਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਆ, ਉਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਵਰਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਾਵਰਸ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਆ, ਉਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਇਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਨੇ, ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਫਰੋਮ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਐਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਕਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਰਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ LIC ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ LIC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੋ ਡਾਊਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੋਮੀਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਡੈਥ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੁੱਥ ਆ, ਡੈਥ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਬਟ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਸੀਂ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ LIC ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਦੈਨ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕਵਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਦਾ ਕਵਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਸੇਵਿੰਗ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਜਿਹੜੀ LIC ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਸ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੇਜ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਟਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਆਊਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਆਟੋਨਮੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਿਖਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡੀਮੈਰਿਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਵੈਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਫੰਡਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ LIC ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ LIC ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਰਿਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਫੰਡਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ 'ਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ LIC ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ LIC ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੈਂਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਆਪ LIC ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ LIC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਆ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਵਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਾ ਦੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਥਰੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਫਿਰ ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਥਰੂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਮੈਰਿਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੰਡਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਫੰਡਸ ਬਹੁਤ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ LIC ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਮੈਰਿਟਸ ਤੇ ਡੀਮੈਰਿਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਬਰੀਫ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੇ।